साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै। कर सुभागै शब्द वाजे काल अजित कर धारियां। पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुर जिन को से नाम हर के लागे। कह नानक तैस होआ तित कर अनहद वाजे। हर सुनो बड़ भागी हों सगल मनोरथ पूरै। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची बाणी। संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रे आप भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे। मंदावणी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का फयो जिसका सब संधारो। जे को खावै जे को मुंचै तिसका होए उधारो। एवं अस्त जी न जाय नित नित राखुर धारो। तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही मैनू जो कितोय। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस प्योई। तरस पिया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै तां जीवा तन मन थीवै हरिया। पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोई नाहे। उथै तेरी रख अग्नि उदर माहि। सुन कै जम के दूत नाय तेरा छड़ जाए। पाओ जल विखम सगा गुरु शब्दी पान पाहे। जिन को लगी प्यास अमृत से ही खाहे। कल मैं हो पुना गुण गोविंद गाहे। सब सैनो कृपाल सब माले साहे साहे। बिरथा कोई न जाए जे आवे तो दे आए। श्लोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाम। नेत्री सतगुर भिखना श्रवणी सुनना गुर नाम। सतगुर सेती रतिया दरगह पाइया ठाम। कहो नानक कृपा करे जिसनू वथ दे। जग मैं उत्तम काढ़िया बिरले कई के महला पंजवा। रखे रखण हार आपू मारियन। गुर की पैरी पाए का सवारियन। हो आया दयाल मनो ना बिसारियन। साजना कै संग भव जल तारियन। साकत निंदक दुष्ट खिन माह विदारियन। तिस साहिब की टेक नानक मनाए माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। तिस साहिब की टेक नानक मनाए माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ, ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਲ ਸਰੈ ਤੈ ਅਗਨ ਤੈ, ਤਿਨ ਕੋ ਮੋਹ ਭਇਆ ਮਨ ਮਦ ਕਾ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਉਪਾਈ, ਰਿਜਕ ਦਿਆ ਸਭ ਹੂੰ ਕੋ ਤਦਕਾ। ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ। ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਥਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੋ, ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾ। ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਏਕੋ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਤਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨ, ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਾਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਫੇਰੀ, ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਾਨਾ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਾਨਾ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਏਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸਕਾ। ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ, ਅੰਦਿਨੋ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿ ਕੋ, ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ
पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसार। नाम तेरो केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो। हस जपे नाम ले तुझे कहो चारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माही पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई। भयो उजियारो पवन सगला रे। नाम तेरे की जोत लगाई। भयो उजियारो पवन सगला रे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला। पारे 18 सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पण। नाम तेरा तू ही चवर ठुलारे। 10 8 68 चारे खाणी। यह बर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती। सतनाम हर भोग तुम्हारे। कह रविदास नाम तेरो आरती। सतनाम हर भोग तुम्हारे। धूप दीप कृत साज आरती। वारने जाओ कमलापति। मंगला हर मंगला नित। मंगल राजा राम राय का। उत्तम दियरा निर्मल बाती। तू ही निरंजन कमलापति। राम भगत रामानंद जान। पूरन परमानंद बखान। मदन मूरत पैतार गोबिंद। सैन फणे भजे परमानंद। सुन संध्या तेरी देव देवा कर। अदपद आद समाई। सिद्ध समाध अंत नहीं पाया। लाग रहे शरणाई। ले हो आरती हो पुरख निरंजन। सतगुरु पूजो भाई। ठांडा ब्रह्मा निगम विचार। अलख न लखिया जाए। हत तेल नाम किया बाती। दीपक देव जिहारा। जोत लाए जगदीश जगाया। जय पूजन हारा। पंचे शब्द अनाहत बाजे। संगे सारंग पानी। कबीर दास तेरी आरती कीनी। निरंकार निर्वाणी। गोपाल तेरा आरता। गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भक्त करन ते तिनके का स्वारता। हाल सीधा मांगो घियो हमारा खुशी करे नित जियो। पनिया साधन नीका अनाज मंगो सत सिका। पैस मंगो लावेरी इकता जन तुरी चंगेरी। हर की गीहन चंगी जन तरना लेवे मंगी। गोपाल तेरा आरता। गोपाल तेरा आरता। भूखे भक्त न कीजै ये बाला अपनी लीजै। ओ मांगो संत नरे ना मैं नाही किसी का देना। माधो कैसे बने तुम संगे आप न देव तले हो मंगे। सिर मांगो चूना पाऊ के हो संग लूना। अक्षर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जीवाले। आठ मंगो चौपाई सेरा ना व्रत लाए। ऊपर को मांगो किंदा
ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਜਨ ਥੀਂਦਾ। मैं नाही कीता लभो एक नाम तेरा मैं फब्बो। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤੋ ਹਰ ਜਾਣਿਆ ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਬਨੇ ਤੁਮ ਸੰਗੇ ਸੰਗੇ ਆਪਨ ਦੇਹੋ ਤਲੇ ਹੋ ਮੰਗੇ ਮੰਗੇ सोया याते प्रसन्न पए है महामुन देवन के तप में सुख पावे। जग कर एक भेद रर अवताप हर मिल ध्यान लावे। चाल ताल मृदंग पंगर बावली सुर साज मिलाव किन्नर गंधर्व गान करे गन जाचे पच नृत दिखावे। शंखन की तुन कंटन की कर फूलन की बर खबर खावे। आरती कोट करे सुर सुंदर पेख पुरंदर कैबल जावे। दानत दक्षिण देखे प्रदक्षिण फल में कुंकुम अच्छित लावे। होत कोलाहल देव पूरी मिल देवन के कुल मंगल गावे। हे राव हे सस हे करुणा निध मेरी अब बेनती सुन लीजा। और न मांगत हो तुम ते कछ चाहत हो चित में सोई की जाए। शास्त्रण सो अत हिरण पीतर जूझ मरो तो साच पति जय। संत सहाय सदा जग माए। कृपा कर श्याम यह बार दीजय। संत सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम यह बार दीजय। आएंगे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरह नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक न माने। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु वेद कहे हम एक न जाने। श्री पान कृपा तुमरी कर मैं न कायो सब तो है बखाने। श्री पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो है बखाने। दोहरा सगल द्वार को चाड़ के गयो तुहारो द्वार। कहेंगे कि लाज अस गोविंद दास तुहार। ऐसे चंड प्रताप ते देवन बड़े प्रताप। तीन लोक जय जय करे ररै नाम सद जाप। चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं सोमं सर्वदा सर्व जुक्ते। दुकालं परणासी दयालं स्वरूपे। सदा अंग संगे अभंगं विभूते। दुकालं परणासी दयालं स्वरूपे। सदायं संगे अभंगं विभूते। डिठे सबे था नहीं तुद जे डिठे सबे था नहीं तुद जया। बदो पुरख विदाते ता तू सोया। बदो पुरख विदाते ता तू सोया। सदी सगन अपा अनूप राम दासपुर। बस दे सगन अपार अनूप राम दासपुर। हर हा नानक कसम ल जाए नाया रामदास सर। हर नानक कसम ल जाए नाया रामदास सर। वाहे गुरु
राखो राखो कृपा धार, राखो राखो कृपा धार, राखो राखो कृपा धार, राखो राखो कृपा धार। तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे दरबार, राखो राखो कृपा धार, राखो राखो कृपा धार। तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे दरबार, राखो राखो कृपा धार, राखो राखो कृपा धार। जिस तू राखे तिस कौन मारै, सब तुझ ही अंतर सगल संसार है। जिस तू राखे तिस कौन मारै, सब तुझ ही अंतर सगल संसार। कोट उपाव चितवत है प्राणी, सो होवै जे करे चोज विडाणी। कोट उपाम चितवत है प्राणी, जो हो ऐसे करे चोज विडाणी। सो होवै जे करे चोज विडाणी, राखो राखो कृपा धार, राखो राखो कृपा धार। तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे दरबार, राखो राखो कृपा धार, राखो राखो कृपा धार। जिन सेवया निरपौ सुखदाता, तिन पौ दूर किया एक पराता। जिन सेवया निरपौ सुखदाता, तिन पौ दूर किया एक पराता।
राखै दूजा कोय। जो तू करहै सोई पुन होए, जो तू करहै सोई पुन होए। मारे न राखै दूजा कोय, मारे न राखै दूजा कोय, मारे न राखै दूजा कोय। राखो राखो कृपा थार, राखो राखो कृपा थार। तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरा दरबार, तेरी शरण तेरे दरबार। राखो राखो कृपा थार, राखो राखो कृपा थार। क्या तू सोच है मानस बाण, अंतर जामी पुरख सुजा। क्या तू सोच है मानस बाण, अंतर जामी पुरख सुजा। एक टेक एको आधार, एक टेक एको आधार। सब किछ जाने सिरजनहार, एक टेक एको आधार। सब किछ जाने सिरजनहार, सब किछ जाने सिरजनहार। राखो राखो कृपा थार, राखो राखो कृपा थार। तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरा दरबार, तेरी शरण तेरा दरबार, तेरी शरण तेरा दरबार। राखो राखो कृपा थार, राखो राखो कृपा थार। जिस ऊपर नदर करे करतार, तिस जन के सब काज सवार। जिस ऊपर नदर करे करतार, नदर करे नदर करे नदर करे।
सबना ऊपर नदर प्रभ तेरी, मेरे वाहे गुरु। सबना ऊपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कणेरी, किसे है कणेरी। जिस ऊपर नदर करे करता, नदर करे ता सिमरिया जाए। आत्मा द्रवै नदर करे ता सिमरिया जाए। जिस ऊपर नदर करे करतार, नदर करे करतार। नदरी कर्म पवै निशान, नदरी कर्म पवै निशान। जिस ऊपर नदर करे करता, नदर करे करतार। तिस जन के सब काज सवार। जिस ऊपर नदर करे करतार, तिस जन के सब काज सवार। इसका राखा को सोए, जन नानक कपड़ न सके कोई। इसका राखा को सोए, जन नानक अपड़ न सके कोई। जन नानक अपड़ न सके कोई। राखो राखो कृपा धार, राखो राखो कृपा धार तेरी। राखो राखो कृपा धार, राखो राखो कृपा धार। तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरा दरबार। तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे दरबार। राखो राखो कृपा धार, राखो राखो कृपा धार। वाहेगुरु। राखो राखो कृपा धार। राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे। राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे। मोह निर्गुण सब गुण तेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे। राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे। राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे। पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखो
राखो राखण हारे, खेद करे अर बहुत सतावे, आयो शरण तुहारे। खेद करे अर बहुत सतावे, आयो शरण तुहारे, आयो शरण तुहारे। राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे। मोह निर्गुण सब गुण तेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे। राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे। कर कर हारियो अनक बापाती, कर कर हारियो अनक बापाती। छोड़े कतू नाही, कर कर हारियो अनक बापाती। छोड़े कतू नाही, एक बार सुनता की ओटा, एक बार सुनता की ओटा। साध संगत मिट जाही, साध संगत मिट जाही। राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे। मोह निर्गुण सब गुण तेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे। राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे। कर कृपा संत मिले मोए, तिन ते धीरज पाया। कर कृपा संत मिले मोहे, कर कृपा संत मिले मोहे। तिन ते धीरज पाया, तिन ते धीरज पाया। कर कृपा संत मिले मोए, तिन ते धीरज पाया। संति मलत
दिया मोह निरपो गुर का शब्द कमाया। कर कृपा संत मिले मोए तिन ते धीरज पाया। संति मंत दिया मोह निरपो गुर का शब्द कमाया। गुर का शब्द कमाया। राख पिता प्रभु मेरे, राख पिता प्रभु मेरे, राख पिता प्रभु मेरे, राख पिता प्रभु मेरे। मोह निर्गुण सब गुण तेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे। राख पिता प्रभु मेरे, राख पिता प्रभु मेरे। जीत लिए ओए महाभिखारी सहज सुहेली बाणी। जीत लिए ओए महाभिखारी सहज सुहेली बाणी। कहो नानक मन व्यापार गासा पाया पद निर्वाणी। जीत लिए ओए महाभिखारी सहज सुहेली बाणी। कहो नानक मन भया प्रगासा पाया पद निर्वाणी। पाया पद निर्वाणी। राख पिता प्रभु मेरे, राख पिता प्रभु मेरे, राख पिता प्रभु मेरे, राख पिता प्रभु मेरे। मोह निर्गुण सब गुण तेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे। राख पिता प्रभु मेरे, राख पिता प्रभु मेरे, राख पिता प्रभु मेरे, राख पिता प्रभु मेरे। इतनी हाजरी प्रवान करना जी भुल चुक दी खिमा। आओ सरवण करिए लड़ीवार गुर इतिहास की कथा सत्कार योग ज्ञानी दंदर सिंह जी होरां पासों। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਦੋਹਰਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਚ ਹੋਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮੰ ਪਰਮ ਪਰਾਵਰ ਨਾਥ। ਜੁਗਲ ਚਰਨ ਮਮ ਬੰਦਨਾ ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਮਾਥ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੰਦਨ ਬਿਗਨਾ ਬਦਨ ਸੋ ਮੰਗਲ ਸਾਲਾ। ਪਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਚਰਨ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਧਰ ਭਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਰਿ ਅਮਰ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਨਰਨ ਦੁਖ ਹਰਨ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸੁਜਾਨ ਮਨ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਨ ਚਰਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਖ ਰਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਕ ਤਰਾਸ ਵਿਧਾਰ। ਪਗ ਪਰ ਮਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਪਰਣਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਰੋਤਾ ਅਰਜ ਸਿਰਜਣ ਅਰਜ ਤਾਹੇ। ਲਰਜਿਤ ਜਮ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਬੰਦੋਂ ਤਿਨ ਜੁਗ ਪਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਰ ਸਨਦ ਬਦ ਤਰ ਧਿਆਨ। ਬੰਦ ਦੋ ਕਰ ਬੰਦਨਾ ਸੁੰਦਰ ਦੁਤ ਮਦਿਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਰਾਏ ਕੇ ਨਾਇ ਥਿਆਇ ਅਗ ਜਾਇ। ਕਰ ਪਦ ਪਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੋ ਜੈ ਤੇ ਨਿਧ ਸਿਧ ਆਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋ ਨਿਪੁੰਨ ਹਰਣ ਜੁਰ ਤੀਨ। ਚਰਨ ਮਨੋਹਰ ਵੰਦਨਾ ਜਿਨ ਸਿੱਖਨ ਸੁਖ ਕੀਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਤੁਝਾ ਹਰਤਾ ਤੁਰਕਨ ਮੂਲਾ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਤਾਰਨ ਤਰਣ ਨਮ ਹੋਏ ਅਨੁਕੂਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਅਵਤਾਰ। ਖੰਡੈ ਖੰਡ ਪਖੰਡ ਜਿਉ ਤਿਉ ਮਮ ਬਿਗਨ ਨਿਵਾਰ। ਸਰਬ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਬਹੁਵਾਰ। ਸਰਬ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਬਹੁਵਾਰ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਰੀ ਬਿਪਰਾ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਸਾਲਾ। ਹਾਲਤ ਪਾਲਤ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਸੁਖਾਲਾ। ਕਰੀ ਬਿਪਰਾ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਸਾਲਾ। ਹਾਲਤ ਪਾਲਤ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਸੁਖਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਹਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸੂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਤੀਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਹ ਸਰਵਰੀਏ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰਦਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ ਖਿਆਲਾ ਪਿੰਡ।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿਲਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਗਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਅਤੇ ਖੂਹ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਖੂਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਉਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋ ਇਹ ਖੂਹ ਅਤੇ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕਰੀ ਬਿਪਰ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਸਾਲਾ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿਨ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੈਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣਾ, ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਫਿਰ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਪਾਲਤ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਸੁਖਾਲਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਕਰਿਓ ਕੂਚ ਨਿਜ ਡੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਨਿਕਟ ਦਮ ਦਮੇ ਮੋੜ ਬਡੇਰਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਮੌੜ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੌੜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਉਤਰਿਓ ਚਹਿਤ ਦੇਖ ਸਭ ਥਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਥਲ ਕੰਟਕ ਕੀ ਵੱਡ ਬਾਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜ, ਜਿੱਦਾਂ ਠੋਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਬਾੜੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾੜ ਤੋਂ ਬਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾੜ ਤੋਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਠੋਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਸੋ ਉਹ ਪਰ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਸਫਾਈ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਾੜ ਸੀ ਠੋਰਾਂ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਰਾ ਕਰਿਓ ਹੁੱਤੋ ਇਕਸਾਰ। ਇਕਸਾਰ ਬਾੜ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੈ ਕੇ ਕੰਟਕ ਕੁਸ ਹਟਵਾਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਛਾਪੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕੰਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਡੇਰੇ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਪਰਾ ਵਿਸਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛਾਪੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਤਬੇ ਨਾਰੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਡੇਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਫਟਾਫਟ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ। ਵਰਜਦ ਪਾਏ ਨਾ ਸਭ ਇਹ ਥਾਏ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਡੇਰਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੰਡ ਕਰੋ ਇਸ ਮੈਂ ਜੋ ਭਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਖਤੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਨਾ, ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਭਾਰੀ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਕਾਂਡ ਪੱਤਰ ਜੁੱਤ ਲੈ ਬਿਸਤਾਰਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹਨ। ਵਸੇ 50 ਇਸੀ ਮੈਂ ਕਬ ਕੋ। ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਵਾਸ ਆ, ਪਿਸ਼ਾਚ ਉਹਦਾ ਵਾਸ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸੇ ਜੰਡ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਦੀਨ ਸਪੈ ਸਭ ਕੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਜਾ ਜੰਡ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਤਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਚ ਆ ਫਿਰ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵੀ ਨਾ ਉਤਰੋ ਇਸ ਥਾਨ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਤਰਿਓ ਕਿਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਕਾਂਤ ਪਾਏ ਕਰ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ, ਪਿਸ਼ਾਚ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਾਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਕਿ ਅਵਗਿਆ ਜਿਸ ਮੈਂ ਕਬਹੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਅਵਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਗਿਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਤਿਸੇ ਬਨਾਸਨ ਤਬਹੂੰ। ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਮ ਪੂਜਤ ਪੈ ਜੁਤ ਨਿਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਤੁਮ ਕੋ ਕਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਡੇਰਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਵਹਿਰ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਡੇਰਾ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖ ਸੋ ਬਸੋ ਨਿਜ ਕੋ ਪਾਏ। ਰਾਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ, 2 ਰਾਤਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਤੁਮ ਕੋ ਸੁਧ ਹਮ ਦਈ ਬਤਾਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਗਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਨਾਸ ਪੀਸੇ ਪਛਤਾਏ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਓ। ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੁਨ ਸਤ ਗੌਰ ਨੇ ਤਿਨ ਸੋ ਕਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਅਬ ਲੋਹੇ 50 ਜੋ ਰਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਸ ਥਾਨ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਤ ਪਿਸ਼ਾਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਨਿਕਸ ਜਾਏ ਗੋ ਬਿਰਹਿ ਆਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਹਿਰ ਖਲਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸੇ ਦੇਵਤਾ ਇਸ ਦਲ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਹਤੇ ਤੁਮ ਸਗਰੇ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਵਸਣਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਵਸਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਆਉਣਾ ਫੇਰ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤਬ ਡੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਮਾਇਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੱਤ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਉਤਾਰੇ, ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਕਰੋ। ਭਈ ਜਾਮਨੀ ਦੇਵ ਸੋ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਠਾਨੀ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਮ ਸਮਰੱਥ ਸਗਲ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਮਾਲਕ ਹੋ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੋ। ਪੂਰਬ ਹਮ ਇਕੱਠੇ ਸਗਲ ਬਾਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਗੋਰੇ ਅੰਗਦ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਕੋ ਕਹਿਤ ਭੈ ਹਿਤ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੋਂਦਾ ਮਰਵਾਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਿਓ ਜੋ ਪਰਿਓ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਨਗਰ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੋਂਦੇ ਮਰਵਾਹੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਗਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਹਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਜੜਾ ਪੁੱਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਗੋਇੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਵਸਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਬੜਾ ਸੀ। ਉਜਰਿਓ ਧਰਮ ਝੂਠ ਸੋ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਗਰ ਵਸਦਾ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਬ ਤੁਮ ਜਾਏ ਬਸਾਵਨ ਕਰੀਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪੁਰਖਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਵਸਾਵੋ। ਹਮਰੇ ਕਰ ਕੀ ਸਟੀ ਸੋ ਧਰੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੋ ਲਾਖੋ ਦਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਟੀ ਭਾਜੇ ਤਜ ਚੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛਟੀ ਵੇਖਣੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਉੱਠਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਕਮ ਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਸੋ ਆਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਸੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਮ ਸਭ ਹੀਨ ਕੋ ਦੀਨ ਭਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੱਬਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ। ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਦੇਸ ਇਤੇ ਸਭ ਆਏ। ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਕੁਝ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੱਧਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ ਸਭ ਭੱਜ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਆਦ ਬਠਿੰਡੇ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਉਨ ਪਾਸ ਦੇਸ ਤੁਮਾਰੋ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ। ਹਮਕੋ ਦੁਖ ਦਾ ਸੋ ਡਰ ਔਰ ਧਾਰੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਬਾਸ ਹਮਕਾਰ ਹੈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਜੜੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵਸਣ ਦਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਦਿਓ ਦੇਸ ਬਤਾਏ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿੱਧਰ ਕਹੋਗੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਆਏ ਇੱਕ ਕਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਵਿਦੇ ਬਰ ਕੀਤਕ ਇਸ ਢਾਲ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਕ ਪੁਰਖ ਆਵੇ ਇਸ ਦੇਸ। ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਆਵੇਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਜਾਏ ਬਠਿੰਡੇ ਕਰੇ ਪਰਵੇਸ਼, ਤੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਦੋਂ, ਤੈਤੇ ਦੇਵ ਨਕਾਸੈ ਸੋਏ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਣੇ ਦੇਵ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹੀ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਵਸਬੇ ਦੇਸ ਦੇ ਜਬ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਓ। ਬਸੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਗਇਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, 7 ਵਚਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਸਾਚਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੇਜ ਸੋਏ ਸੁਖ ਲਾਹਿਓ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਪਤ ਜਤਾ ਸੁਖ ਨਿਜ਼ਾਬਤਾਈ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ ਤਾਮਾ ਨਸਿਓ ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਏ ਆਈ। ਫਿਰ ਤਾਮਸ ਨਸਿਓ ਭਾਵ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਤਕ ਦਿਵਸ ਤਿਸ ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਬਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹੇ, ਤਦ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਦੈਂਤ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਸੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਸੇ ਆ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਪੋਥੀਆਂ ਬਣਦੇ ਸੀ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੋਥੀ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੋਥੀ, ਅਤੇ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿੱਖ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨ ਜਾਏ, ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰਹੇ, ਅਟਕੇ, ਨਗਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ। ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰੇ ਕਾਜ। ਸੋ ਬਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਸੀ ਮੌੜ ਨਗਰ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਵਿਘਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗਤਾ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਅਤੇ ਰਖਵਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਸ, ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ, ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਚੱਲ ਦਲ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜੰਡ ਤੇ ਸਮਾਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਟਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਭੈ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੀ ਲੀਲਾ ਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਉੱਗ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਨੈਫਲ ਕਿਮ ਜਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇਫਲ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਭਇਓ ਦੇਵਤਾ ਕੋ ਤਹਿ ਬਾਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸੋ ਭਾਵ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਸਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਭ ਕੋ ਸੁਖ ਦੇਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸੋ ਹੁਣ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਕ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ। ਪਰਿਅੰਗ ਇੱਕ ਦੁਸ ਤਿਸਾਇਓ। ਸੋ ਇੰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਜਲ ਆਤਰਨਾ ਸੋ ਸਾਇਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਲੰਘ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਸਣ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਲੰਘ ਢਾਹਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਗੁਰ ਟਿਗ ਆਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਗਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੰਬਲ ਪਰ ਬੈਠੇ ਸਮੁਦਾਇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਕੰਬਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਬਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਰਪੈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਭਾਏ ਨ ਪਾਸ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਉਤ ਦੇਸੂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਕਹਾਣੀ। ਉਧਰੋਂ ਹੁਣ ਦੇਸੂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਰਦਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਯੋ ਕੀਨਸ ਨਿਜ ਸਰਦਾਹਾਨੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ ਬਚਨ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਦੇਸੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਤੀਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲਾ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਰਾਜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੀਰ ਦੇਸੂ ਕੋ ਵੀ 5 ਤੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਰਹੀ। ਏਤ ਪਰਖ ਬੈ ਨਿਚੇ ਤਾਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਬਸ ਉਸ ਪਰਖ ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਕਟ ਹੋਇਓ ਤਨ ਮਾਹੇ। ਪਰਖ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰਖ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਸੂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਸ਼ਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਕ ਦਿਵਸ ਗੁਰ ਪਾਸੇ ਪਇਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਘਟ ਸੰਗ ਧਨ ਕੋ ਤਪ ਤਾਇਓ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਸਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਧਾਏ ਨਾਮ ਤਿਸ ਇਸਤਰੀ ਕੇਰਾ। ਇਹਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਧਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਮੁਖ ਸਰਵਰ ਤੇ ਪਤ ਹੀਰਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਈ ਕ੍ਰੋਧ ਸੋ ਤਾੜਿਓ ਕੰਤ।
ਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਕਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖਿਓ ਅਸਮੰਤ, ਵੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤੂੰ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਤੁਮਾਰੇ ਮਾਨੇ ਜਾਹੂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਨਹਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਬਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਰੋਟ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਬਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ? ਦੂਧ ਪੂਤਾ ਜੋ ਦੇ ਕਰ ਮਾਹੂ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੇਤ ਮੁਹਾਰਾਦ ਹਜ਼ਾਰਨ ਜੋਏ। ਸੋ ਉਸ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਐ ਕੈਸੇ ਕਰ ਤਿਆਗਿਓ ਸੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ? ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਡੀ ਗਰ ਤੇ ਗੀਰਨ ਕੀਨਾ। ਫਿਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਵਾਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰੀਏ ਨੇ ਇਹ ਗਲ 'ਚ ਖੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੇਸੂ, ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁੰਡੀ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੁੰਡੀ ਪਹਿਨਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਖੁੰਡੀ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਪੀਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਖੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਸ ਦੰਬੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਲੀਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਦੇਸੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸ ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਤੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ? ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ। ਜਾਤੇ ਕਾਟ ਤੋਏ ਕੋ ਹੋਆ। ਇਹ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਮੰਨਤ ਪਰ ਨਹੀਂ ਖਰੋਆ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਖੁੰਡੀ ਤੈਂ ਲਾਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਕਿਸ ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਤੇ ਆਦਿਕ ਕਾ ਬਾਕ ਕਨੇਰੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਸ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੌਰ ਮੰਤ ਪਰ ਪਤ ਭਰੇ ਰੇ। ਸੋ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰ ਲਿਆ। ਦੋਏ ਦੇਸ ਨੇ ਮਾਨਿਓ ਦੇਸੂ। 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। 2 ਦਿਨ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਦੇਸੂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸਮਝਾਵਨ ਕੀਨ ਵਸੇਸੂ। ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਦਿਵਸ ਤੀਸਰੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਵਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸੂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਸ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਤਾਵਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਸ਼ਟ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਜੜ ਪੁੱਜੜ ਜਾਣਾ, ਆ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਦਾ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੇਸੂ ਡਰ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਕਹੇ ਭਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਮਤ ਅੰਦੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਰਰ ਕੀ ਖੁੰਡੀ ਗਰ ਬੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁੰਡੀ ਸੀ ਨਾ ਪੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਬੋਲ ਭਰਾਈ ਰੋਟ ਪਕਾਇਓ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਰੋਟ ਪਕਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਟ ਪਕਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰੇ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਬਹੁ ਕਗਿਆਇਓ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਰੋਟ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਰੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਮਿੰਨਤਾਂ, ਬੜੇ ਤਾਲੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਰੋਇਆ ਬਿਲਕਿਆ ਹੋਏ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ। ਕਰ ਸਲ ਧਾਰ ਧਾਏ ਲੈ ਲੀਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੀਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੀਰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੰਡ ਤੈ ਤੂਰਨ ਕੀਨੇ। ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਕਰੀ ਵਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਨੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਵਗਿਆ ਦੇਸੂ ਦੀ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੇਸੂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਠੇ ਮੋੜ ਗ੍ਰਾਮ ਇਸ ਥਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਜਬ ਕਰਿਓ ਦੇਸੂ ਮਤ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਸੂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਜਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਸੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਵੀਰ ਤੀਰਨ ਮੈਂ ਥਾਪੇ। ਉਹ 5 ਤੀਰ ਕੇਵਲ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ 5 ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵੀਰ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੈ ਕਰ ਨਹਿ ਰਾਖੇ ਆਪੇ। ਭਈ ਉਹ 5 ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। 5 ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਨਿਜ ਦਾਰਾ ਕਹ ਦੇ ਤਰਵਾਈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਤੜਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਤੜਵਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੋ ਤੀਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਤਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤੋੜੇ। ਦੇ ਤੜਵਾਏ, ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਸੂ ਨਿਸ਼ਰਦਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਤੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 5 ਤੀਰਾਂ ਦੇ। ਅਬਲੋ ਤੈ ਫਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤਿੱਕਰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੀਰ ਤੋੜੇ ਹਨ। ਸੰਕ ਮਾਨ ਹਮ ਤੇ ਹੋਏ ਵੀਰ। ਉਹ 5 ਵੀਰ ਸੀਗੇ, ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ 5 ਵੀਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ 5 ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੰਕਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸੂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਜ ਤੀਰ ਨੇ ਆਏ ਹਮ ਤੀਰਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੀਗੇ, ਆਣ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਰਦਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਦੇ 5 ਵੀਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸੂ ਕੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਲ ਗੋਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੇਸੂ ਵੀ ਚਾਲ ਗੋਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਲ ਗੋਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰੇ ਪੈ ਕਰ ਜੋਰ ਅਗਾਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭੈ ਕਰਕੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਿਮਾ ਕਰੋ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਦੇਸੂ ਪਾਸੋਂ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਮ ਜੋ ਲੋ ਸਮਝਾਵਨ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਨ ਆਪ ਕੀ ਪਰੇ ਸੋ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇਜ ਧਰਮ ਧਾਮ ਤੁਮ ਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋ,
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤਿਤ ਸਿਨ ਕਰੋ ਆਪ ਸਿਮਰਾਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨੇ ਬਾਕ ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗਮਨੇ ਭਿੱਖੀ ਕਹੋ ਚਿਤ ਚਹਿ ਕੇ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਿਲੇ ਆਏ ਕਰ ਬਾਤ ਜਨਾਏ। ਤੇ ਦੇਸੂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇ ਐ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਐ। ਆਇਓ ਗੁਰ ਕੇ ਤੁਮ ਤੀਰ ਤੁਰਾਏ। ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 5 ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਤੜਵਾ ਲੈ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਪਾਸੋਂ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਨਤ ਨਟਿਓ ਦੇਸੂ ਕਹਤਾਏ। ਦੇਸੂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੜਵਾਏ। ਗੁਰ ਟਗ ਝੂਠਾ ਕਹਿਓ ਜਿਸ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਤੋਰੇ ਹਮ ਤੀਰ ਤਿਨਹੁ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੀਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਕਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੀਰ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਨ ਜਿਨਹੁ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਗੁਰੂ ਟਗਿਆਈ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਈ। ਤੁਮਰੇ ਪਰ ਕੇ ਆਸ ਟਿਕਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਰਾਵਰ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਤਨ ਧਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਉਸਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਨ ਕੀ ਮੰਨਤ ਸੋ ਬਸਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਝੂਠੇ ਬਾਗ ਸੁਣੇ ਗੁਰ ਕਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸੂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅਦਾ ਬਤਾਇਓ 300 ਚਾਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਗੱਲ ਫੇਰ ਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਹੁਕਮ ਭਾਰ ਜਾ ਕੋ ਤਿਨ ਮਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਮੰਤੀ ਨੇ ਭੇਦ ਪਛਾਤਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਸੂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਸ ਬੰਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਚਨ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਹਿਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਥਾ ਬਾਕੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭ ਨਾਗਲਾ ਸਮਰਾਟ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਨਿਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਸ਼ਬਦ ਰੂਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਾਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਿਨ ਕਉ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ,
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨਸਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਪੁੱਤਰੇ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ
ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ। ਸੋ ਕਉ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰੀ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਬਹਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧਹਿ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਬਹਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧਹਿ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰੈਣੀ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰਿ ਸ਼ਰਣੀ। ਰਹਾਉ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ। ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿਦ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ। ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਦ ਬਿਹਾਣੀ। ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸਰਣ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ। ਉਦਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਸਰਣ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ। ਉਦਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੀ ਚੌਕ ਚੌਕੜ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੱਲਾ ਕਾ ਜਮ ਜਾਇ ਕਿਰਪਾ ਘਾ। ਰਾਮ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਬੰਦਨ ਕਾਟ ਕਰੇ।